गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जून 13 तारिख शनिवार। आज रही गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्व आपण मानकु अनुरोध वीडियो टी गोटे गोटे लाइक करदेबे, ता सहित दयाकरी चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करनेबे। तो देखंतु आजिर प्रथम खबर, एकाथरके मिलिबो 3 मासर भत्ता। राज्यर लक्ष लक्ष भत्ताधारीक पई एक खुशी खबर सामना को आछि। सरकारक पक्षरु मिलिथा सूचना अनुसार आगामी दिन में हिताधिकारी मानकु एकाथरके दीर्घ 3 मासर भत्ता टंका प्रदान करा जिवो। ए निष्पत्ति फल राज्यर वृद्ध वृद्धा विधवा एवं भिन्नक्षम माने विशेष भाव उपकृत हेबे। प्रशासनिक स्तर में एथिपाई समस्त प्रस्तुति चूड़ांत पर्याय पहुंची। साधारणतः प्रति मासरे भत्ता प्रदान कराउथा बेले केतेक वैषयिक त्रुटि एवं बजेट व्यवस्था जो गत किछि मासर भत्ता बाकी रहितला, याकु दृष्टि रखी सरकार समस्त बकेया राशि को एका संगे मंजूर करछंती। जे हिताधिकारी माने नियमित भावे मधुबाबु पेंशन योजना किंबा जातीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम माध्यम सहायता पाउथिले सेमानक बैंक अकाउंट को सीधा सड़क एही अर्थ पठाजिबो। जो स्थान गुड़िकर बैंकिंग सेवा सहज नुहे सेठारे पंचायत स्तर में कैंप करा जाय नगद टंका बंटन कराजिबार व्यवस्था होइछि। ए निष्पत्ति को नै साधारण जनतांक मध्यरे बेस उत्साह प्रकाश पाइछि। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाइ नेबा। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा, केजी रु पीजी पर्यंत मागणा पढ़िबे छात्री छात्र। मोहन सरकार को शुक्रवार पूरीछि 2 वर्ष। एही पूर्ति अवसर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तांको अभिभाषण रखिथिले। मुख्यमंत्री कहिथिले ठीक 2 वर्ष तले आजिर दिन में आम सरकार दायित्व ग्रहण करथिला। एहा परठु आरंभ होइथिला लोकंक सरकार, जनतांक सह मिसिछु। ओडिशावासींक अग्रगति पई आमे आगकु बढ़िछु। डबल इंजिन सरकार रो डबल प्रभाव पड़िछि। 2 वर्ष रे 121 योजना कार्यकारी होइछि। या समृद्ध ओडिशा गठन रे प्रभाव पकाइछि। प्रत्येक गाँ को मौलिक सुविधा पहुंचाई पारि नथिला 24 वर्षिया सरकार। विद्युत पानीय जल गाँ को रास्ताटीए देई पारि नथिला पूर्व सरकार। एथि सहित मुख्यमंत्री एक बड़ घोषणा करछंती। मुख्यमंत्री कहछंती केजी रु पीजी पर्यंत संपूर्ण मागणा पढ़िबे छात्री छात्र। राज्यर आर्थिक अनग्रसर पिला एथिरु उपकृत हेबो। पाठपढ़ा निमंते खर्चर बोझाउ काहा कांधरे पड़िबो नाही बोली मुख्यमंत्री कहछंती। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाइ नेबा। ओडिशा छिनला मौसुमी। केतेक स्थान रे प्राक मौसुमी वर्षा जारी। ओडिशा रे प्रवेश करला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। उत्तर ओडिशा दिगरु राज्य रे प्रवेश कला मौसुमी। एने आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दियाछि। मौसुमी आसिया पूर्व मध्य राज्यर केतेक स्थान रे प्राक मौसुमी वर्षा हेउछि। आसंता 19 पर्यंत राज्यर विभिन्न जिल्ला रे सामान्य रु मध्यम धरण वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान कराइछि। वर्तमान राज्य रे कालवैशाखी जारी रहिथा बेले दिन बेला प्रबल गरम गुड़गुड़ी अनुभूत होछि। मौसुमी आसिया परे लोके एथिरु टिके आश्वस्ति पाइबे बोली आकलन कराउछि। शनिवार ठारु तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री ह्रास पाइबा नै पूर्वानुमान कराइछि। हेले 15 तारिख पर्यंत कालवैशाखी हेबा नै सूचना दियाछि। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाइ नेबा। गणपुरर पूर्वतन विधायकक देहांत। रायगड़ा जिला गणपुरर पूर्वतन विधायकक मृत्यु होइछि। शुक्रवार अमडिंग ग्रामर राममूर्ति गोमांगक भुवनेश्वर रे देहांत होई जाइछि। से किछि दिन धरि भुवनेश्वर रे भड़ा घर नै परिवार सह रहउथिले। चिकित्साधीन अवस्था रे भुवनेश्वर रे पलक होइछि। पत्नी हत्या मामला रे आजीवन सजा काटुथिले राममूर्ति गोमांग। से 2 थर गुणपुर निर्वाचन मंडली विधायक भावे निर्वाचित होई गुणपुर जनसाधारणक प्रतिनिधित्व करथिले। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाइ नेबा। हिमाचल पैडरे रथ निर्माणकारी सेवकंक तृष्णा मेंटिला। 2 वर्षरु इच्छा थिला महाप्रभु पूरण कले कहिले श्रद्धालु। तृष्णा मेंटाइला पैड। रथ निर्माण कार्य रे नियोजित थिया रथ निर्माणकारी सेवकंक तृष्णा मेंटाइछि पैड। प्रबल खरा गुड़गुड़ी को खातिर न करी रथ निर्माण कार्य करुथुबा रथ निर्माणकारी सेवकंकु पैड बांटिछंती श्रद्धालु। रथ निर्माण कार्य रे नियोजित थिया समस्त निर्माणकारी पैड बांटिछंती हिमाचल प्रदेश बद्रिका आश्रमरु आसीथिया श्रद्धालु। सासुंग श्राद्ध रे बोंकु बिंधी मारिथिले हजार हजार मौमाछी। 12 रु अधिक आहत प्राय 500 रु ऊर्ध्व पैड रथकला रे बंटाइछि। श्रीमंदिर प्रशासनर अधिकारीक उपस्थिति रे एही पैड बंटन कराइछि। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाइ नेबा। रास्तार चली रवि मंडी। आंध्र को बेदडक चालाण होछि धान। रायगड़ा जिलार भातहांडी कुआउथुआ पद्मपुर ब्लॉक रे राजरास्तार चली मंडी। सरकारी व्यवस्था को फू कर देछंती मिलर। रवि ऋतु रे उत्पादित धान आउ मंडी को जाउनी बरं यह सीधा सड़क चालाण होछि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश रजिस्ट्रेशन होइथिबा ट्रक रे रवि धान बेदडक चालाण होथुआ चासी प्रकाश करछंती। प्रतिदिन टन टन धान दिन को प्राय 15टी ट्रक माध्यम रे आंध्र प्रदेश
କଂଗ୍ରେସ ଯାଉଛି। ପଦ୍ମପୁର ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଖୁଲମଖୁଲା ଚାଲିଛି ରବି ଧାନ ଚାଲାଣ। ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମିଲର ହାତରେ ଟେକି ଦଉଛନ୍ତି ଧାନ। ଏପରିକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷିତ ମୂଲ୍ୟ। ମାତ୍ର 2000 ଟଙ୍କାରେ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କୌଣସି ମଣ୍ଡିକୁ ନ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଉଛି। ମିଲର ମାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1000 ଟଙ୍କା ଘରେ ବସି ଲାଭ ପାଉଥିବା ଜଣେ ଚାଷୀ ନୀଳଗୌଡ଼ କହିଛନ୍ତି। ମିଲର ମାନଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଏପରି ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମଣ୍ଡିକୁ ଆଣି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଶୁକ୍ରବାର ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି। ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଅବଧି 195 ମିନିଟକୁ ବୃଦ୍ଧି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 5ଟା 15 ମିନିଟ ଯାଏଁ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ହଲରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅତିରିକ୍ତ 15 ମିନିଟ ସମୟ। ନିଟ୍ ୟୁଜି 2024ର ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମେ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର କରାଉଛି। ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଲାଗି ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଅନେକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଶିକ୍ଷକ, ଅନୁବାଦକ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ଓ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ମିଶିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ ସବୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଦଶପଲ୍ଲା ବିଡିଓଙ୍କ ଗାଡିକୁ ପଥର ମାଡ, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। ଦଶପଲ୍ଲା ବିଡିଓ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଗାଡିକୁ ପଥର ମାଡ କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପଥର ମାଡରେ ଗାଡିର ଆଗ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତେବେ ଅଳ୍ପ କିଏ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଓ ବିଡିଓ। ବିଡିଓ ଏସ୍ଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ନଛିପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ନଛିପୁରରେ ଜଣେ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ମିଶି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହଠାତ୍ ଗାଡିକୁ ପଥର ମାଡ କରିଥିଲେ। ଗାଡି କାଚ ଭାଙ୍ଗି ପଥରଟି ବିଡିଓଙ୍କ ଗୋଡରେ ବାଜିଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡିଟିକୁ ରଖିଦେବାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଡିଓ ଏନେଇ ଦଶପଲ୍ଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ରୁଷିଆନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର କପ୍ 2026 ବିଜେତା ହେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ରୁଷିଆନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର କପ୍ 2026 ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବାଲୁକା କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଓ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂକୁ ନେଇ ସୁଦର୍ଶନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବାଲୁକା କଳା ଜୁରି ମେମ୍ବରଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିଥିଲେ। ରୁଷିଆର କଲିନିନଗ୍ରାଡରେ ଆୟୋଜିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳା ଉତ୍ସବରେ 12ଟି ଦେଶ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ନିଜ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସୁଦର୍ଶନ କହିଛନ୍ତି, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧିର ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଜାଗର କରି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରୁଷିଆର କାଲିନିନଗ୍ରାଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳା ମହୋତ୍ସବରେ ରୁଷିଆ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବାଲୁକା ମାଷ୍ଟର କପ୍ 2026 ପାଇବାକୁ ସମ୍ମାନିତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 5 କେଜି ବଦଳରେ ମିଳିବ ଏତିକି ଚାଉଳ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ମାଗଣା ଚାଉଳ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 5 କେଜି ମାଗଣା ଚାଉଳ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଥିରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 10 କେଜି ମିଳିବ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଠିକ୍ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମରେ ଘଟଣା, ଡ୍ୟାମରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଯୁବକ ମୃତ। ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମରେ ଘଟଣା, ଡ୍ୟାମରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଯୁବକ ମୃତ। ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଯୁବକ ମୃତ। ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାସୋଳ ଥାନା ବେଡା ଗ୍ରାମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶାଳ, ବୟସ 17 ବର୍ଷ। ରାସୋଳ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ସକାଳ 9ଟା ସମୟରେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗାଧୋଇବାକୁ ପାଣିକୁ ଯାଇ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ସରକାରୀ କୋଠାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟବହୃତ 4000 ଇଭିଏମ୍। ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ଦିନରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ
ଫଟୋ ଚମକ ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅଲିପୁର ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ କୋଠାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 4000ରୁ ଅଧିକ ଇଭିଏମ୍ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାକି ନିକଟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶିକ ଚୌଧୁରୀ। ଏକ 9 ମହଲା କୋଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ 10ଟି ବିଧାନସଭାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇଭିଏମ୍ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ସାଧାରଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। କୌଣସି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ନିଆଁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଡଙ୍ଗା ନେଇ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ରେଙ୍ଗାଳି ଡ୍ୟାମରେ ଯୁବକ ନିଖୋଜ। ଡଙ୍ଗାରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଯୁବକ ନିଖୋଜ। ରେଙ୍ଗାଳି ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁବକ। ନିଖୋଜ ଯୁବକ ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଲାଣ୍ଡିଝରି ଗ୍ରାମର ଅନିଲ ଜାମୁଦା। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଲାଣ୍ଡିଝରି ଗ୍ରାମର ଅନିଲ ଜାମୁଦା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ରେଙ୍ଗାଳି ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡଙ୍ଗା ସହ ସେ ବୁଡି ଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବହୁତ ଜୋରେ ପବନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମଝି ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ସହ ସେ ବୁଡି ଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପାଲଲହଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଶୁକ୍ରବାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରି ମୃତ ହାବି କୂଅକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମଲେଇପଦର ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରୁ 4 ଦିନ ପରେ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ପଦ୍ମପୁର ଶକ୍ତିନଗର ନିବାସୀ ବାବୁଲୁ ମନହିରା, ବିଜେପୁର ଭଇପଡ଼ାର ଶକ୍ତି ବେହେରା, ବିଜେପୁର ମଧ୍ୟପଡ଼ାର ତ୍ରିନାଥ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବିଜେପୁର ମହମ୍ମଦ ଆକମଲ ରଜାକ। ଶନିବାର ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଏକ୍ରାମ ପାର୍କରୁ ସାଲିଆ ସାହି ଦେଇ ଅନ୍ଧାରୁଆ ରାସ୍ତା ଉଦ୍ଘାଟିତ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ରାସ୍ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଏକ୍ରାମ କାନନ ରାସ୍ତା ଉଦ୍ଘାଟିତ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସାଲିଆ ସାହି ଠାରୁ ହାତୀସୁଆଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 800 ମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହଟହଟା ହୋଇଥିଲେ ସରକାର। ସାଲିଆ ସାହିର 556 ପରିବାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଥଇଥାନ ପରେ ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଫିଟୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡକୁ କମାଇବ ଏହି ରାସ୍ତା। ବିଶେଷ ସହାୟକ ହବ। ଏଣିକି ସିଆରପି ଛକରୁ ସିଧା ପଟିଆ ଯିବା ଏହା ପ୍ରମୁଖ ବାଟ ହବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁଦିନ ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଏଇଠି ରହିଲି। ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସିବି।